जनतमयानि हव्याकोति सत्यामनथोमेतो येन होमानिगां कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी अग्निर्मन्यं प्रजनतं पुरस्तादब्धो गोपा परिपाहिनत्वं प्रत्यञ्चोदैनिकृत्यमत्यमेषां चित्तं प्रपदाविनेशतो रुव्यजानो महिषशर्मयगं हतस्मिन् हवे पुरोहोतः पुरुषो स्वनप्रजाये हर्यसोमयन्द्रमानो रेरिसोमा पराताः येन सपत्रा अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्याम् अवबाधामेतान् वसवो रुद्रा आदिता यज्ञं वेवेतुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्त्वा देवीं वाचमिजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा प्रसवो वदन्ते शानो मन्त्रेषु मोदयन्त्वाना धेनुर्वा कस्मान् उपजस्वतेतो अयं मुहूर्तः शुभसुमुहूर्तो अस्तु एते भवमफलकाः एतेषा पुरोधेना ब्रह्मकलसमारभे ॐ भोः प्राणायामं केन दुरुः ॐ भोः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् అందరూ అక్షతలు తీసుకోండి ఉపాధ్యాయుల రాత్రి పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ఉపాధ్యాయ శుభే ముహూర్తే శ్రీ మహావిష్ణోరాధ్య శ్రీ సోమకృష్ణనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శశిరతో పాల్గొనమాసే కృష్ణపక్షే అమాయాం వాసరః సుభాషరేషు నక్షత్రేషు యోగే శుభకరణ ఏవం గణవిశేషు విశిష్టాయాం శుభతిథో శ్రీమాన్ శ్రీమతః అంత్యస్వోత్రస్య శేషారావనామధేయ अर्धस्वोत्रस्य शेषारावनामधेयस्य सर्वमित्रेतिमेतस्य अर्धस्वोत्रस्य शेषारावनामधेयस्य सर्वपत्न्याः कामेश्वरीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रस्य सोमेश्वरश्रीर्वासनुराधा सम्मुखेनामधेयस्य कौण्डिन्यस्वोत्रस्य सीतारामेनामधेयस्य आयुष्यावृद्धिं लोककल्याणार्थम् అందరూ కూడా చెప్పండి అస్మాకం కుటుంబానాం ప్రేమ ధైర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యత అభి ప్రియత్వం ధర్మార్థ కామ్య మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం सकल उद्योग व्यापार कार्यक्रम आनुकूल्यत सिद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं ब्रह्म संकल्पित प्रकारेण लक्ष्मी गणपति विद्या अग्निहोत्र पवनपीठे प्रदोष काल समये अमावास्यां महापर्वदिने महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती राजराजेश्वरी चंडी परदेवता संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष सिद्ध्यर्थं सप्तशती बीजाक्षरा होमाख्यं कर्म करिष्ये शताक्षापो ज्योतिषापो यजोषापो सत्यमापो सर्वा देवता आपो भोर्भुवत्सवरापो यज्ञे जीवने देवबोधावृ सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरे जले जनसिंगुरो आयान्ति मम दुर्गक्षे कारकाः कलशोदकेन श्री महादुर्गा देवी नमः ध्यायामि अक्षतलवेण्टि अम्मवारि पादारतिकर ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि नवरत्नखचिता हेमसिंहासनं समर्पयामि काष्ठोदकं वेयन्ति अम्मवारि तिकर पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अक्षं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि श्रपयामि स्वानाभे वनिर्नन्दरिताद्यग्नेः सामग्रिवर्णान् तपसाद्योनन्त्यं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुष्टाम् अग्ने त्वं पारयानुभ्यो अस्मान् स्वस्य भरितदुःखादित्वा ओश्च पृथ्वे बहुलान् उर्वे भवातोका यतनया हिसंयोः स्वानिनो दुःखः जातवेदसिंहन्ननावान् ओधिवितापनूनां कनादिशुकं सहमानमुग्रमक्षिं भवेम परमार्थदत्तासु स्वरपरे दुर्गान् विश्वाक्षामद्वेदो अतिदुर्गात्यग्नेः प्रत्तोषिकमेभ्यो अध्वरेषु धराश्च होतान् व्यस्वशिष्टप्रियस्मात्मभ्यश्च सोमकमाय झट्टा सोमस्यष्टमय दोषिक्तं सवेन्द्रपुष्पो अनुसञ्जरेम यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् हिरण्यवर्णां हरिणीं सुभद्रे दस्यां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावा अष्टपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथप्रबोधिनीं
श्रियं देवे महपे श्रीमान् देवेऽस्तुतां चन्द्रां प्रभासां यशुजाज्वलन्तेन्द्रियं लोके पृथ्वे बहुलान् उर्वे भवा लोका यतनया यशव्यो निवर्णामरणीं सुवर्णरजदर्शजाम् ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः तन्मेनातिरोहते एतावान् क्षमेम अधोऽध्यायागुष्यपूरुषः अधोऽष्टविश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे यत्पुरुषेण हविषा देव इत्यमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म यद्मशरद्भवे संवृतं पशुराज्यं वसोमुक्ताकृष्टग्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्यास्ते तस्मात् दिव्यान् सर्वोगान् पुरसंविदतो तदिधाव्य कल्पयन् मुखिङ्गमस्य गोबाहो कावोरोपादावज्ञेने ब्राह्मणो शिवकभासेत् बाहुराजन्यकृतः पूर्वो तदस्वयंभेषः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्वाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत धाता परस्तात्यमुदाधार चक्रप्रविद्वान् प्रतिदत्तसत्रः समर्पयामि नारिकेल अभिषेचनं समर्पयामि ओम ह्रीं दुं दुर्गायै नमः ह्रीं दुं दुर्गायै नमः ओम 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 ह्रीं दुं दुर्गायै नमः श्री महादुर्गा देव्यै नमः पुष्पोदकं समर्पयामि లక్ష్మీ గణాధిపతయే నమః. లక్ష్మీ గణపతి నిత్య అగ్నిహోత్ర పీఠమునందు ఈరోజు మహాలయ అమావాస్య సందర్భంగా ఈ అమావాస్యకున్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా 3 రాసుల్లోనే ఉండడం వల్ల ఇవి శూల యోగం అంటారనమాట. అంటే శూలంలాగా ఇవి ఏర్పడింటాయి. ఈ అమావాస్యకున్న ప్రత్యేకత అంతా ఇంత కాదు. ఈ అమావాస్య రోజు మా గురువుగారు డాక్టర్ మంగళంపల్లి శేషారావు గారు తన ఆశ్రమం నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠమునందు ఈ కార్యక్రమాన్ని మాలాంటి భక్తులకు వాళ్ళ కోరికలు సిద్ధించడం కోసం ఎలాంటి ధనాపేక్ష లేకుండా భక్తుల అభివృద్ధి కోసమే జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిజంగా ఎంతో శ్లాఘనీయము. ఈరోజు చాలా 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 ప్రాముఖ్యమైనటువంటి రోజు. ఈ అమావాస్య రోజు అమ్మవారిని దుర్గాదేవి, లక్ష్మీదేవి అమ్మవారినంతా మనం ఈరోజు పూజించుకోవడం వల్ల మన కోరికలు సిద్ధించి మనము సంతోషంగా ఉండడం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన భక్తులందరికీ వారి భక్తికి మా మనస్సు శిరస్సు ఉంచి అందరికీ నమస్కరిస్తూ, ఈ నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠం యొక్క విశేషం ఏమిటంటే డాక్టర్ మంగళంపల్లి శేషారావు గారు తన మంత్రసిద్ధి కోసం సిద్ధ్యర్థం చేసి మొదలుపెట్టి కాలక్రమేణా భక్తులు ఒకరు రావడం వల్ల వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం కూడా గమనించి ప్రజలందరికీ, అందుకోసం ఆయన పూజ ముందు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే చెప్పారు, సకల జనుల యొక్క మనోసిద్ధ్యర్థం చేస్తున్నాము అని. కాబట్టి ఈ పీఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము అసలు ఈ అందరి వారి కోరికల కోసం ఏమీ తెచ్చుకోనవసరం లేకుండానే, తెచ్చుకుంటే ఓకే, లేదంటే ఇక్కడ ఉన్న వస్తువులతోటే వాళ్ళే వచ్చి స్వయంగా ఎక్కడైనా కూడా ఎవరో మనం అక్కడ డబ్బు కట్టేస్తే వాళ్ళు చేసి మనకు ప్రసాదాలు అవి ఇస్తారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఎవరెవరి కోరికలు ఉన్నాయో వారే కూర్చొని హోమం చేసుకోవడం అనేది ఇక్కడ ఒక విశేషం. ఈ ఎస్పెషల్లీ మొన్న వచ్చినటువంటి కరోనా సమయంలో వారు చెప్తే, పేర్లు చెప్తే పలానా వాళ్ళు హాస్పిటల్లో ఉన్నారని చెప్తే వాళ్ళ పేర్ల మీద ఆయుష్ హోమాన్ని జరిపించి చేసి ఎంతోమందికి ఉపయోగపడిన నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠం ఇది. కాబట్టి ఈ నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠానికి ఉన్న విశిష్టత ఎలాంటి ఆపేక్ష లేకుండా, ధనాపేక్ష లేకుండా భక్తుల కోరిక సిద్ధ్యర్థం కోసమే స్థాపించి దానికోసమే పాటుపడుతున్నటువంటి ఈ పీఠానికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. అనేకమైన హోమాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ.
ఒకటి గణపతి హోమం, తర్వాత చండీ హోమం, ఈరోజు చేస్తున్న చండీ హోమం, ఇలాగా హోమాలన్నీ వారి వారి కోరికలను అనుసరించి వారి వారి హోమాలను ఇక్కడ జరిపించడం జరుగుతుంది. ఆయుష్ హోమము, పెళ్లి కాని పిల్లలకు పెళ్లి కావడం కోసం హోమాలు, పిల్లలు స్కూలుకు చదువుకునే పిల్లలకు వారి వారి చదువులో బాగా ఉత్తీర్ణత పొంది వారు మంచి ర్యాంకులు సంపాదించడానికి కావాల్సిన సరస్వతి హోమాలు ఉన్నాయి. ఇలాగా అనేకమైనటువంటి వారి వారి కోరికలను అనుసరించి వారికి తగ్గట్టుగా కార్యక్రమాలు ఏర్పరచబడి ఆ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎంతో ఎంతో ముదావహం. డాక్టర్ మంగళంపల్లి శేషారావు గారు జ్యోతిష్యంలో నిష్ణాతులు. వారి దగ్గరకు వచ్చి ఆ జ్యోతిష్యం తీసుకున్న తర్వాత, చెప్పించుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా దాంట్లో గ్రహాల అనుకూలించినప్పుడు ఆ గ్రహ అనుకూల్యత కోసం ఏవైనా హోమాలు చేసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళే వచ్చి స్వయంగా చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉన్నాయి. మా కళ్ళ ముందర ఎంతోమంది, ఒక అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళాలి చదువుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ వచ్చి హోమం చేసుకున్నారు, అతను అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు. అలాగే చాలామందికి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు సిద్ధిస్తుండడం వల్ల అనేక మంది ఆ రోజుల్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ హోమాలను జరిపించుకొని ప్రతి ఒక్కరూ ఇది తమ సొంత ఆశ్రమంగా భావించి, తమ అగ్నిహోత్ర పీఠంగానే భావించి, ఇక్కడ ఎలాంటి ఏదో ఒకరు ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా అందరినీ సమానంగా వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా హోమాలు చేసుకొని స్వయంగా చేసుకొని మనకందరికీ ఎంతో ఉపయోగపడేటువంటి ఈ నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠానికి మనం అంతా ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. మనం డాక్టర్ మంగళంపల్లి శేషారావు గారికి ఈ తరఫున ఈ సందర్భంగా అనేకమైనటువంటి మా వందనాలు సమర్పించుకుంటూ, వారి సతీమణి ఆమె కూడా చేదోడు వాదోడుగా ఆయనను ముందుకు నడిపించడంలో ఆమె ఎంతో దోహదపడుతోంది. ఈ దంపతులు ఇద్దరికీ ఆది దంపతులాగా భావించి వారికి భగవంతుడు ఆయుర ఆరోగ్యాలు ఐశ్వర్యంని ప్రసాదించి తద్వారా మాకందరికి కూడా మా కోరికలు సఫలమయ్యేందుకు మాకు ఈ విధమైనటువంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు వారికి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. దుర్గదైత్యాంతకారిణ్యే నమః, దుర్గదైత్యహరత్రాత్రే నమః, దుర్గయుద్ధ మహామస్తాయ నమః, దుర్గమస్థాన సమస్తాయ నమః, దుర్గమధ్యాన సాధనాయ నమః, దుర్గమాయాయ నమః. పుష్పపూజాం సమర్పయామి. భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. తత్వా సత్యేన ప్రసిద్ధామి. అమృతమస్తు అమృతోపసరమసి. శ్రీ మహాదుర్గాదేవి నమః. అమృతమస్తు. నారికేళ కదలే ఫలసే దాడిమే ఫలసే సకల ఫల నివేదనం సమర్పయామి. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ, ఓం ధ్యానాయ స్వాహ, ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం అపానాయ స్వాహ. పునరాత్మనీయం సమర్పయామి. సమర్పయామి. లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ హవనపీఠ గురువుగారు శ్రీ మంగళంపల్లి శేషారావు గారికి, వారి సతీమణి కామేశ్వరి గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. చండీ హోమానికి విచ్చేసిన బీజా సప్తసతి చండీ హోమం జరుగుతుందండి ఇక్కడ. ఈ చండీ హోమానికి విచ్చేసిన భక్తులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక అభినందనలు, నమస్కారములు. ఈ లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ హవన పీఠాన్ని స్థాపించి 4 సంవత్సరాలు అయిందండి. 4 సంవత్సరాలు, రేపు 5వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపడుతుంది. ఫస్ట్ ఈయన గురువుగారు చేసిన హోమాలు ఏంటంటే శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి హోమం చేశారు. 4 లక్షల కుడుములతో చేశారండి. అలాగే గాయత్రి మంత్రాన్ని 1,000,000 సార్లు జపంతో హోమం చేశాము ఇక్కడ అందరము. గురువుగారితో పాటు మీ అందరం కూడా చేశామండి. అలాగే శివ పంచాక్షరి మంత్రం ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రాన్ని 1,000,000 సార్లు గురువుగారితో సహా మేము అందరం కూడా హోమంలో పాల్గొని, భక్తులందరూ పాల్గొని హోమంలో పాల్గొని చేశాము. ఇప్పుడు ఈ
క్రితం సంవత్సరం ఉగాది నుంచి 9 కోట్ల శ్రీ దుర్గా హోమం జరుగుతోందండి. ఆ మంత్రము ఓం హ్రీం దుమ్ దుర్గాయ నమః అనే మంత్రాన్ని 9 కోట్ల సార్లు జపిస్తూ హోమం ఈ నిత్యాగ్నిహోత్రం పీఠంలో హోమం చేస్తున్నామండి. అందరూ భక్తులందరూ ఈ హోమంలో పాల్గొంటారు. ఈ హోమము అంటే ఏంటి అనేది చాలామందికి తెలియదు ఇంతకుముందు, ఎందుకంటే పండితులే చేసేవారు దాన్ని. ఓ గురువుగారు పండితులు అనేవాళ్ళ హోమాన్ని చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ గురువుగారు ఏంటంటే ఒక హోమం చేసేది ఎవరికి కష్టం ఉంటే వాళ్ళే ఆ హోమం చేసుకోవాలి, ఆ హోమం చేస్తేనే వాళ్ళ కష్టాలు తీరుతాయి అనేది ఆయన బాగా నమ్ముతారు. ఆ నమ్మకంతోనే ఎవరికి ఏ కష్టం ఉంటుందో, ఆ కష్టం ఎలాగా తీరుతుందో, ఆ కష్టానికి ఏ హోమం చేస్తే ఆ కష్టం తీరుతుందో అనేది ఆయన చాలా వివరంగా చెప్పి భక్తులందరికీ ఆ హోమాలు చేయిస్తారు. ఇక్కడ ఈ అగ్నిహోత్రంలో చండీ హోమము, సుదర్శన హోమము, గణపతి హోమము, నవగ్రహ హోమము ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఆ హోమాల్లో సుదర్శన హోమంలో కృష్ణుడు సాక్షాత్కరించారండి. అలాగే అమ్మవారి హోమం చేస్తుంటే దుర్గా హోమంలో అమ్మవారు అవతరించారు. గణపతి హోమంలో ఆ అగ్నిలో గణపతి దేవుడు వచ్చారండి. అలాగే హనుమంతుడి గురించి హోమం చేశారు. ఆ హనుమంతుడి హోమంలో కూడా హనుమంతుడి వారు అగ్నిలో ఉద్భవించారు. ఇలా జరిగేది చాలా నిష్టగా నియమంతో భక్తులు చేయాలి. ఆ గురువుగారు కూడా చాలా స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఉంటేనే ఆ దేవతలు మన దగ్గర వస్తారండి. ఇది మాత్రం స్వచ్ఛము. కాబట్టి అందరూ అలాగా చేస్తే అందరికీ వచ్చేస్తాయి అనేది మనం చెప్పలేం. ఇక్కడ ఉన్న పరిసరాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి. చాలా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ మనం మామూలుగా చూద్దాము అని వచ్చిన తర్వాత ఆ భక్తి అనేది మనందరికీ కలుగుతుంది. ఇక్కడ వాతావరణం కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ గురువుగారు ఏంటంటే మనతో స్వయంగా హోమంలో అన్ని హోమం ద్రవ్యాలు మనతో వేయిస్తారు. కాబట్టి మనలో ఏమైనా దోషాలు ఉన్నా, ఒకవేళ మనకి ఏమైనా పని జరగాలన్నా పనులు జరుగుతాయండి. నేను 4 సంవత్సరాల నుంచి వస్తున్నాను. ఏ రోజు హోమానికి రాకపోయినా రోజు వస్తాయి ఇంచుమించు. ఇబ్బంది కుదరకపోతే తప్పించి రాకుండా ఉండను. ఒకరోజు రాకపోయినా అయ్యో హోమానికి వెళ్ళలేదు అనే బాధ నాలో ఉంటుంది. అలాగే నాలో కాదు అందరిలోనూ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఇది ఒక రోజు వచ్చి చేసుకునేలాగా, మాకు నిత్యం చేసుకునేలాగా నిత్య అగ్నిహోత్ర హోమంలాగా ఉంది. కాబట్టి మా అందరం కూడా వచ్చి ఇక్కడ హోమం చేసుకుంటున్నామండి. ఇక్కడ హోమాలు చేసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది నిదర్శనం చెప్పారు. ఏంటంటే వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు కుదరకుండా ఉన్న వాళ్ళకి పాశుపత హోమం చేశారు. అబ్బాయిలకి వర పాశుపత హోమం, అమ్మాయిలకి కన్యా పాశుపత హోమం చేయించారు గురువుగారు. అలాగే బిజినెస్లో కష్టాలు ఏమైనా ఆటంకాలు కలిగితే గణపతి హోమాలు చేయించారు. అలాగే ఇంకా ఏమైనా ఆరోగ్యం బాగోపోయినా, ఏమైనా వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఉన్న ఆరోగ్య రీత్యా వాళ్ళకి ఆయుష్ హోమం చేయించారు. వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బాగుంది. అలాగే సుదర్శన హోమం అన్ని విధాలా బాగుండాలి అంటే సుదర్శన హోమం చేసుకుంటే అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి ఆ హోమాన్ని కూడా వేరే అందరితోనూ చేయించారు. వారందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యి సుఖ సంతోషాలతో ఉండి మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ఆయనకి ఆశీస్సులు తీసుకున్న వాళ్ళని చాలామంది ప్రత్యక్షంగా చూస్తాను. అలాగే ఇక్కడ వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఆర్థికంగా నేను స్కూల్ నడుపుతానండి, సరస్వతి ప్లే స్కూల్ అని. ఆర్థికంగా స్కూల్ చాలా బాగుంది, మంచిగా ఉంది. మాకు కూడా అంతా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ జరిగే హోమాలు, పూజలు అన్నీ చాలా సానుకూలిస్తాయి, ఫలితాలు బాగా వస్తాయనే చాలామందికి నమ్మకం. ఇలాగే గురువుగారు అందరితోనూ ఈ విధంగా చేస్తూ ఎప్పుడు సుఖ సంతోషాలతో ఆరోగ్యంతో సదా మా అందరికీ అన్ని అవకాశాలను హోమం చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయన కుటుంబానికి ఆయురారోగ్యాలు, సకల ఐశ్వర్యాలు అన్నీ ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నానండి. నమస్తే అండి, నా పేరు రాంబాబు, మేడిపల్లి వాస్తవ్యుడు. నేను ఈ గురుగారి దగ్గరికి గత 3 సంవత్సరాల నుంచి వస్తూనే ఉంటాను. నేను ఇక్కడికి నిత్యం చాలా విశిష్టమైన రోజుల్లో ఏంటంటే గురుగారు హోమాలు చేస్తుంటారు. ఈ హోమం ఫలితం ఎట్లా ఉంటుందని అంటే ఎవరికైతే ఉద్యోగాలు లేకుండా బాధపడే వాళ్ళకి, పెళ్లి కాని వాళ్ళకి, ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ఉన్న వాళ్ళకి చాలామంది అనమాట వాళ్ళు ఏంటంటే పాజిటివ్గా ఏంటంటే చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఇట్లా నిత్యం ఏంటంటే ఒకసారి అడుగుపెట్టిన వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలి అనే సంకల్పం ఏంటంటే ఇంకా మళ్ళీ రావాలి, ఇక్కడ కలవాలి, కూర్చుని ఏంటంటే చాలా శ్రద్ధగా ఈ హోమాల్లో ఏంటంటే పార్టిసిపేట్ చేసి చాలా ఫలితం పొందిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఉన్నారనమాట.
ఈరోజు రేపు ఉగాది సందర్భంగా ఏంటంటే ఈరోజు కండక్ట్ చేసే దీనికి ఏంటంటే చాలామంది భక్తులు ఏంటంటే ఇక్కడ వస్తూనే ఉంటారు ఎప్పుడు అనమాట. ఎంతో శ్రద్ధాభక్తులతో దీన్ని చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క మనసులో ఉండే కోరికలు ఏంటంటే తీరుతుంటాయన్నమాట. ఈ విధంగా. నా పేరు గోపిరెడ్డి. నేను గత 4 years నుంచి గురువారి దగ్గరికి వస్తుంటాను. నాకు కొన్ని చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు గురువారు చెప్పారు నాకు, నువ్వు ఇలా మీరు హోమం చేసుకోండి అని చెప్పిన తర్వాత హోమం చేసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సెట్ అయిపోయినాయి. మా పిల్లలు ఇద్దరు లండన్లో సెట్ అయిపోయారు. మా గురువు గారికి శేషారావు గారికి ధన్యవాదాలు. నా పేరు నెట్టల రత్నాకరం. ఇక్కడ మేడిపల్లిలో ఉంటాను. ఇక్కడ గురువుగారి పీఠం లక్ష్మీ గణపతి అనుగ్రహ హవన పీఠంకి నేను 3 సంవత్సరాలుగా వస్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఎవరైనా వచ్చి హోమం చేసుకోవచ్చు. ఏదో మామూలుగా కొంతమంది కొన్ని చోట్ల హోమం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఏ కులమైనా సరే శుచిగా వస్తే చాలు, ఆ విధంగా ఉంటుంది. అలాగే వివాహం కానిటువంటి వాళ్ళు, అలాగే ఉద్యోగం రానిటువంటి వాళ్ళు, అలాగే వాళ్ళ ఈ బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ చెప్పుకుని స్వయంగా హోమం చేసుకుంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళ కోరికలు తీరుతున్నాయి. అవి చూస్తున్నాను నేను. ఆ విధంగా అట్లాగే వీరు జ్యోతిష్యంలో దిట్టలు. ఈ జ్యోతిష్యానికి సంబంధించి ఈ మధ్యనే వారికి డాక్టరేట్ కూడా వచ్చింది. అలాగే చాలా బిరుదులు కూడా చాలా సంస్థలు వీరిని బిరుదులు ఇచ్చి సత్కరించాయి. అలాగే ఇప్పుడు వీరు చెప్పినటువంటి జ్యోతిష్యం ఏదైతే ఉందో అది ఆ వ్యక్తి యొక్క పూర్వపరాలు ఎలాగుంటాయన్నది నిశ్చితంగా పరిశీలించి చెబుతుంటారు. అవి యథార్థంగా వాళ్ళు కూడా జ్యోతిష్యం చెప్పించుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇది మీకు ఎలా తెలిసింది అని ఆశ్చర్యపోతుంటారు అన్నమాట. అందుకని నాడీ జ్యోతిష్యం వారు దాంట్లో కూడా చాలా ప్రావీణ్యత పొందారు. అట్లాగే వీరు ఎక్కడెక్కడ చాలా దూరాల నుంచి వస్తుంటారు ఇక్కడికి భక్తులు తెలుసుకొని. అట్లాగే వీరు వివాహాలు ఏమిటి లేకపోతే ఇంకా ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే వీరు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. వారు పూర్వం టీచర్గా పనిచేసిన, ఒక విద్యాలయంలో పనిచేసిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అసలు వారికి ఖాళీ లేదు. వారు నిరంతరం విద్యార్థే. అట్లాగే ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా నిత్యాగ్నిహోత్రం ఇది. ఈ 4 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా ఒక్కొక్క అంశం తీసుకొని ఇప్పుడు దుర్గ గురించి ఓం హ్రీం దుం దుర్గాయ నమః స్వాహ అంటూ 9 కోట్లు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అలాగే ఈ రోజు కూడా ప్రతిరోజు కొన్ని లక్షలు జరుగుతుంటుంది సంఖ్యను బట్టి. ఆ విధంగా వీరు వేరే యావిగేషన్ లేకుండా మామూలుగా చూస్తుంటాం. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒక 10 మంది కూర్చుని ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు, ఎందుకు పనికిరావు. కానీ వీరు ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక చింతన, వారు ఎప్పుడూ కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో వారు చేస్తుంటారు, చేయిస్తుంటారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. అందుకనే వీరు ఎవరైనా ఇక్కడికి వచ్చి ఒకసారి చూస్తే, ఇంకా చాలామంది చెప్తుంటాం ఇక్కడికి రావాలంటే యోగ్యత కూడా కావాలి. గేట్ దాకా వచ్చి వెళ్ళిపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లోపల ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఉండదు, వారికి యోగ్యత లేదనమాట. అందువల్ల ఎప్పుడో కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఏమన్నా ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు రాగలరు. ఈ విధంగా ఈ పీఠంలో కొన్ని లక్షలు కోట్లు జపాలు జరిగాయి, హోమాలు జరిగాయి. అందుకనే ఇది చాలా పవిత్రమైనటువంటి స్థలం అనమాట. అందుకని శేషారావు గారు రిటైర్ అయిన తర్వాత వేరే వ్యాపకాలు లేకుండా ఇలాగ ఆధ్యాత్మిక చింతన అందరికీ కూడా ఉపయోగిస్తుంది. అందులో వారు ఈ హోమాలు ఇవి చేసుకోవడానికి ఆర్థికంగా పైసలు ఎంత అవుతుంది అంత అవుతుంది అనేటటువంటిది ఏమీ చెప్పరు, ప్యాకేజ్ ఏం చెప్పరు. వారి ఇష్టం, ఎందుకంటే నిర్వహణ కావాలి కాబట్టి వారి ఇష్టమే. కానీ చేయించుకున్నటువంటి వాళ్ళ ఇష్టం. వీరు ఇంత ఫీజు అని ఏమి పెట్టరు. మామూలుగా ఎక్కడైనా చూస్తుంటాం, ఎక్కడ ఏది చేసుకోవాలన్నా కానీ అక్కడ దీనికి ఇంత కట్టండి మేము చేయిస్తామంటారు. ఇక్కడ ఆ పద్ధతి లేదు. ఎవరైనా వచ్చి హోమం చేసుకోవచ్చు, ఎవరైనా వచ్చి పూజ చేసుకోవచ్చు. అంతా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది.
भगवति सिद्धिकण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव चंडी माता की जय, माता की जय, सरस्वती माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, राजराजेश्वरी माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वं श्री दुर्गा मातृचरणारविन्दार्पणम् अस्तु तदास्तु स्वाहा 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 सत्यासन्धिजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणदास्मदा शाङ्घायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्रे श्री महाकाल्यै देव्यै नमः नारिकेल फलं महाहुतिं घोष्यामि अनुजनिरोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखविनाशिनि सिन्धुनुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते माता महाराज्ञे की जय माता की जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर सर्वं श्री दुर्गा मातृचरणारविन्दार्पणम् अस्तु तदास्तु स्वाहा स्वाहा सत्यासन्धिजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सतन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणदास्मदा साङ्घायै सायुधायै ओष्यामि नमः स्वाहा जय जय हे जय वन्दे भक्तवत्सले पावनि विश्वभूषिते उमामहेश्वरि जय जय हे धूम्रविलोचनि धूम्रसिके समर विशोषिण बीज समुद्भव बीजलतादिक बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महापावदर्पित भूत पिशाचलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते माता महाराज्ञे के सर्वं श्री दुर्गा मातृचरणारविन्दार्पणम् अस्तु स्वाहा 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 स्वाहा
प्रभुते भद्राये नीता प्रकाशदा प्राणाये सायुधाये जगदम्बे भक्तवत्सले सर्वात्सरे परम पावने विश्वपूजिते उमामहेश्वरी पतये हर हर महादेव हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर वन्दे माता की स्वाहा 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 विश्वपूजिते उमामहेश्वरी जय जय हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर सर्वं श्री दुर्गा मातृचरणारविन्दार्पणम् अस्तु शुभमस्तु स्वाहा 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 सन्धिजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सहस्रनमः नमः प्रभुते भद्रायै नीता प्रदास्पदा जय जय हे जगदम्बे भक्तवत्सले बोलो माता महाराज्ञे के जय चंडी माता के जय महासरस्वती देवी के जय महालक्ष्मी देवी की जय राजराजेश्वरी देवी के जय बाला त्रिपुर सुंदरी देवी के जय स्वाहा 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 सकृतं सहस्रं दक्षिणं महाभूतिमहोच्चारणं जय जय हे जगदम्बे भक्तवत्सले सर्वात्मने परम पावने विश्वपूजिते उमामहेश्वरी जय जय हे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर ओम नमः चंडिकाय नमः स्वाहा 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 जय जय हे जगदम्बे भक्तवत्सले सर्वात्मने परम पावने विश्वपूजिते उमामहेश्वरी जय जय हे हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सन्धिजमानस्य कामाः नमः नागवल्ले दलद्वितं स्वकुङ्कुमाक्षतं हर नमः पार्वती मदये हर हर महादेव हर चंडी माता
काली माता की जय। स्वाहा 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 सन्धिजमानस्य कामः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै जगन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रसादुता माता की जय। महासरस्वती माता की जय। दुर्गा माता की जय। वाराही माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः स्वाहा। 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 ओम सप्तते कन्ये सुमते सप्तजिह्वा सप्तवृषे नामयानि सप्तहोत्रा सप्तदात्वाते सप्तयो नीलापतिस्वा उदे स्वाहा पूर्णाहुति पुरोष्यामि नमः स्वाहा पूर्णाहुति
प्रकारेण बीज सप्तशती हवन सहित दुर्गा हवनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री यज्ञेश्वर श्रीनाथो सर्वं श्री यज्ञेश्वर अर्पणं वसतु नीलभूषणे श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलं तेजः आरोग्यं देहि मे अव्यवाहनः देहि मे अव्यवाहनः ओम नमः ఇది ఇలా లోపలికి అనుకుని దండం పెట్టుకుని చక్కగా మీ గోత్రము మీ మగవారి పేరు దేవతవు నీవే కదమ్మ నీవే మాయిల నీవే మాయిల మేలుపువమ్మ నీవే మాయిల మేలుపువమ్మ దయగుణవమ్మ దయగుణవమ్మ అమ్మ జయ జయ మంగళ గౌరీ జయ జయ శంకరి కౌమారీ జయ జయ మంగళ గౌరీ చల్లని కను సన్నెలలోన చల్లని కను సన్నెలలోన కొనసాగును మా కోరికలన్నీ చల్లని కను సన్నెలలోన కొనసాగును మా కోరికలన్నీ నిలబడవేమా నిలబడవేమా వెనుకాపుగా నిలబడవేమా వెనుకాపుగా జయమున సంగవే సర్వమంగళ జయమున సంగవే సర్వమంగళ జయ జయ మంగళ గౌరీ జయ జయ శంకరి కౌమారీ జయ జయ మంగళ గౌరీ
మహాభారత యుద్ధం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ కృష్ణుని పిలిచి అడిగాట ధృతరాష్ట్రుడు, ఏమయ్యా నీకేం అపకారం నేను చేశాను? నేను నా కళ్ళెదురుగుండా నా కొడుకులు అందరినీ కూడా నువ్వు చంపించేసో దగ్గర ఉండి, నేనా పుట్టుకతోటి గుడ్డివాడిని, నాకా మూర్ఖులైన కొడుకులే పుట్టారు, అయినా కానీ ఏదో కాస్త కొడుకులు ఉన్నారని సంతోషిస్తుంటే నా ఎదురుగా ఎందుకు వాళ్ళని చంపించేసి నాకు ఆ శోకాన్ని మిలిచి నువ్వేం కూడగట్టుకున్నావయ్యా అని అడుగుతాడు. అడిగితే అప్పుడు కృష్ణుడు చెబుతాడు, నేను చేసింది కాదు ఇది, నువ్వు చేసుకున్నదే. అంటే ఎవడి కర్మని వాడు అనుభవించవలసిందే. అంటే నేనేం చేశానయ్యా, పుట్టుకతోటి గుడ్డివాడిని, నేనే ఒకరి మీద ఆధారపడి ఉన్నాను, నా కొడుకులా ఏనాడు నాకు విలువ ఇవ్వలేదు వాళ్ళు, ఒక పనికిరాని మహారాజుగా సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టి అన్ని రకాల పనులు వాళ్ళే చేశారు, ఇక నేను చేసింది ఏమిటి ఇక్కడ? నువ్వు ఇప్పుడు చేసుకున్నది కాదు, పూర్వ జన్మలలో చేసుకున్నది అనుభవిస్తున్నావు ఇప్పుడు అన్నట్టు. అది నాకెల్లా తెలుస్తుంది అన్నట్టు ఆయన. నీకు వెనకాల జన్మల్లో చూసిన శక్తిని ఇస్తాను, సరే ఆలోచించి చూడన్నట్టు. అలాగా ఒక 40-50 జన్మలు వాడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయేసరికి అప్పుడు ఒక బోయేవాడుగా అంటే పక్షులను కొట్టుకుని అమ్ముకుంటూ తింటూ ఉండేవాడు ఈయన. సరే అడవికి వెళ్ళాడు, ఓ చెట్టు మీద చూసేసరికి చాలా పక్షులు కనబడ్డాడు. ఆలోచించాడు ఏం చేయాలి, బాణం వేస్తే ఒక్కడే దొరుకుతుంది, మిగిలినన్నీ పారిపోతాయి. ఎప్పుడైతే నేను బాణం వేసిన తర్వాత చచ్చిపోయిందో మొన్నాడి నుంచి ఇంక ఏ పక్షులు కూడా చెట్టు మీదకి రావు ఇంకా పరిసరాల్లోకి అని ఏమీ చేయకుండా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాడట ఆయన. తిరిగి వచ్చేసిన తర్వాత కొంతకాలం ఆలోచించి ఒక వల తయారు చేసుకున్నట్టు. ఆ వలని వేద్దాం, వలలో 10, 15, 50 పడతాయి కదా అని చెప్పాను. పట్టుకుని వెళ్ళే వల వేద్దాం అనుకుంటుంటే మళ్ళీ అనుమానం వచ్చింది ఆయనకి, ఈ వల వేస్తే 10 పడచ్చు, 15 పడవచ్చు, మిగిలినన్నీ పారిపోతాయి, నాకు ఇంకా ఎక్కువ కావాలి ఆశ. ఆ ఆశతో వాడు ఇంకేం చేయాలని మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి చుట్టూ ఏదో ఒక తాడు లాంటిది తయారు చేసి దానిలో మంట వచ్చే విధంగా కిరసనాయిలో పెట్టాడో, అప్పుడు పెట్రోల్లో పెట్టాడో, డీజిల్ పెట్టాడో, ఏం పెట్టాడో దానికి, అది పట్టుకెళ్ళి అంటించి ఒకసారి వాటి మీద వదిలేట్టాయన. ఆ బోయేవాడు రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు. ఆ వేడికి ఎన్నో పక్షులు చచ్చిపోయాయి, వాటి కాళ్ళు కాలిపోయాయి, వాటికి కళ్ళు పోయాయి, తల్లి పోయి పిల్ల ఏడుస్తోంది, పిల్ల పోయి తల్లి ఏడుస్తోంది, తల్లి తండ్రి పోయి పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు. ఆ పక్షులన్నీ బాధపడుతుంటే ఆ కర్మ వాడికి తగిలింది, అది అనుభవించాలి దాన్ని. సరే అనుభవించాలి అంటే ఆ రోజున సుమారుగా ఇంచుమించు ఒక 100 పక్షులు వాడికి దొరికే ఎలా కాలిపోయినవి ఇవేవి. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. ఎలా అనుభవించాలి కర్మ? మూర్ఖులైన కొడుకులను పుట్టించాడు వాడికి 100 మందిని. 100 మందిని పుట్టించాలంటే ఒక సామాన్యమైన కుటుంబంలో 100 మంది పిల్లల్ని వాళ్ళు కనలేరు, వాళ్ళు పోషించలేరు. అందుకు ఒక మహారాజుగా వీడిని పుట్టించి ఆ చేసిన దోషం వల్ల గుడ్డివాణి చేసి వీడిని మూర్ఖులైన కొడుకుల్ని పుట్టించి వాళ్ళందరూ ప్రయోజకులయ్యి ఒక స్టేజ్కి వచ్చి నన్ను చూసుకుంటారన్న సమయంలో వాళ్ళందరినీ చచ్చిపోయారు. అది కర్మ సిద్ధాంతం అదండి. మీరైనా నేనైనా ఏదైనా కానీ ఆ కర్మని అనుభవించవలసిందే. మరి కర్మను అనుభవించాడు, పూజ ఎందుకు సార్ చేయడం? దండక కదా. మీరు ఆ పూజలు చేయమంటారు, ఈ పూజలు చేయమంటారు, ఇంత ఖర్చు పెట్టండి, అంత ఖర్చు పెట్టండి, ఇన్ని వేలు ఉండి అన్ని వేలు ఉండి అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న కథ చెబుతానండి. మీరు ఒక పిల్లిని పెంచుకుంటున్నారు అనుకోండి, నేనే పిల్లిని పెంచుకుంటా అనుకున్నాను. నేను రోజు హోమం చేసుకుంటే నా పక్కన వచ్చి కూర్చుంటుంది అది, పెంపుడు పిల్లి అంతే కదా. సరే చేస్తూ దాంతో అమ్మా నువ్వు చెడ్డ పనులు చేయకు, జీవహింస చేయకు, ఎలకల్ని తినకు, కిచెన్లోకి వెళ్ళి పాలు తాగేయకు, బుద్ధిగా ఉండు. అలా కూర్చోబెట్టి 5 నెలల్లో 6 నెలల్లో సంవత్సరమో 2 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు చెప్పాను అనుకోండి, అది అక్కడ తల ఊపుతూనే ఉంటుంది. అది ఎలక కలపట్టగానే పరిగెత్తుకెళ్ళి పట్టు, దాని బుద్ధి మారదు. కానీ అదే మనిషిని కూర్చోబెట్టి చెప్పండి, కొంతకాలానికైనా 10 సార్లు 20 సార్లు 50 సార్లు 100 సార్లు 1000 సార్లు చెప్పేసరికైనా కానీ ఈ పూజ చేయాలి, అది చేయకూడదు, అది చేస్తే తప్పు, ఇది చేస్తే పుణ్యము, ఇది చేస్తే పాపము అని చెబితే కనుక వాళ్ళు కొంతైనా కానీ మార్పు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ అవకాశం ద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ మార్పు ద్వారా ఏమవుతుందండి, ఆ చేసుకున్నటువంటి కర్మ ఏదైతే అనుభవించవలసి వస్తుందో అది కొంత పర్సంటేజ్ మాత్రమే తగ్గుతుంది, అంతే. కర్మ అనుభవించే తప్పదు. అంటే రోడ్డు మీద పడిపోతే కాలు విరిగిపోయేదల్లా స్క్రాచెస్ తోడిపోతుంది. మెడికల్ షాప్లో కాస్త బ్యాండేజ్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది, కాస్త ఫస్ట్ ఎయిడ్ తోటి, మళ్ళీ హాస్పిటల్ లెక్క లేకుండా.
ఆ రకంగా వాటి కోసమని, ఆ తృప్తి కోసమని, ఆ ఉపశాంతి కోసమని ఈ రకంగా చేసుకునేటది. కానీ అంతకన్నా ఇంకేం కాదు. చక్కగా ఏమీ వద్దండి, మీకు దగ్గరలో ఉన్న శివాలయానికి వెళ్ళండి, ఓం నమ శివాయ ప్రదక్షిణం చేసుకోండి. మీ దేవుడు ఇష్టమైతే, మీకు అమ్మవారు ఇష్టమైతే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళండి, దత్తాత్రేయుడు అయితే దత్తాత్రేయుడికి వెళ్ళండి. మీకు ఇష్టమైనటువంటి దేవుడికి మనస్ఫూర్తిగా ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చుని ఆయన సన్నిధిలో ఆయనకి అర్పణం చేసుకోండి చాలు. అన్నిటికీ కూడా మీకు రెమెడీస్ దొరుకుతాయండి. ఇది ఈ నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠం నేను పెట్టి రేపటికి 4 సంవత్సరాలు పూర్తయి 5వ సంవత్సరం అవుతోందండి. ఎందుకు నాకు ఆ అవకాశము ఆ పరమేశ్వరుడు నాకు కల్పించాడు, నన్ను ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు, అసలు నేను చేసినటువంటి వృత్తికి కానీ, నేను చేసిన ఉద్యోగానికి కానీ, నేను నేర్చుకున్న విద్యకి కానీ, ఇవాళ నేను చేస్తున్న దానికి అసలు సంబంధం లేదు. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఎందుకో వచ్చింది ఇలాగది. మనము చేయడం కాదు, నలుగురు చేత చేయించేటటువంటి పని ఎందుకు పెట్టుకోకూడదని చెప్పాను. ఇందులో ఎవరి దగ్గర ఏ రకమైనటువంటిది కూడా నేను తీసుకోకూడదని. మీరు ఎవరైనా పే చేశారని డబ్బులు నాకు ఇవాళ ఈ పూజకి? ఇలాగే జరుగుతున్నాయండి. ఎవరికి వాళ్ళే వస్తారు, ఎవరికి వాళ్ళే చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఒకసారి 1,00,000 గాయత్రి హోమం చేశాము, 1,00,000 దత్తాత్రేయుడు హోమం చేశాము. దత్తాత్రేయుడు హోమం హోమం జరుగుతున్న రోజున ఎన్ని విశేషాలంటే పైన మా పీఠంలో కనిపిస్తాయి మీకు నిదర్శనాలన్నీ కూడా. ఒకరోజు ఒక పిచ్చివాడు వచ్చాడండి, ముష్టివాడు. ఇక్కడ దత్తాత్రేయుడు హోమం జరుగుతోంది, అక్కడ కూర్చున్నాడు. అంతే కూర్చుని మధ్యాహ్నం 11, 12 పూజ అవుతుంటే నాకు అన్నం పెట్టవా అని కూర్చున్నాడు వాడు. నాకు తెలియదని దత్తాత్రేయుడు ఆ రకంగా వస్తారనే విషయం నాకు తెలియదని, ముష్టివాళ్ళ రూపంలోనూ పిచ్చివాడి రూపంలో వస్తారనే విషయం తర్వాత ఎవరో చెబితే నాకు తెలిసింది. అప్పుడు అది గట్టిగా కూర్చొని అడుగుతున్నాడు వాడు నాకు పెట్టమని చెప్పని. ఆ పంతులు గారు ఒక ఆయన పూజ చేస్తుండే కొంచెంసేపు బాగా, ఇప్పుడు పూజ మధ్యలో ఉంది, మహానైవేద్యం పెట్టకుండా ఎలా పెడతావు అన్నారు ఆయన. నాకు పెట్టమని కూర్చున్నాడు ఆయన. ఆ రకంగా ఎన్నో నిదర్శనాలు వస్తూ ఉన్నాయండి. వేరే ఊర్ల నుంచి వస్తారు, 3 రోజులు మా దగ్గర ఉండిపోతారండి. 3 రాత్రులు పైనే ఉండిపోతూ ఉంటారు. వాళ్ళకి భోజనాలు, టిఫిన్లు అన్నీ పెడతాము. ఆ 3 రోజులు చక్కగా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పరిహారం ఏదైతే ఉంటుందో నేను వాళ్ళ చేత మాత్రమే నేను చేస్తాను, నేను చేయనండి. మీ పాప చదువుకోవాలంటే మీ పాప చదవాలి, మీరు చదివితే మీరు ఎగ్జామ్ రాయరు. రాస్తావమ్మా? రాయవు కదా, తనే చదవాలి కదా, చదివించిన బాధ్యత నీది. అలా ఎవరు చేసుకోవాల్సింది వాళ్ళ చేతే చేయించి పంపుతాను. చాలామందికి ఆ పరమేశ్వర అనుగ్రహం వల్ల ఎంతోమంది ఫోన్లు చేసి, సార్ మాకు ఈ పని అయింది, ఆ పని అయింది అని చెబుతూ ఉంటారు. అది నా ఏ జన్మలోనో పూర్వజన్మ నా సుకృతము, మా నాన్నగారి యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీర్వచనం వల్ల నేను చేయగలుగుతున్నాను. కానీ ఒక పవర్, అమ్మవారి యొక్క ఒక శక్తి మాత్రమే నాకు వెనకాలని నడిపిస్తోందండి. లేకపోతే మానవుడిగా నా వల్ల కాదు. ఈవేళ మనం చేసినటువంటి హోమము పూర్తిగా మారేడు సమిధలతోటే చేసామని చూశారేమో మీరు. ఒక్క మారేడు సమిధలు మాత్రమే వాడం. ఆవిడకి మారేడు చాలా ఇష్టం. ఇప్పుడు కూడా మీరు వెనకాలకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే సుమారు ఒక 400-500 వెలక్కాయ ఉందండి, 400-500 మారేడుకాయలు ఉన్నాయి. చక్కగా ప్రతిరోజు కూడా ఇప్పుడు ఆ దుర్గాహోమం 9 కోట్లు చేయాలనుకున్నామండి. ఒక సంవత్సరం వాడు ఒక వినాయక చవితి నుంచి మళ్ళీ వినాయక చవితి వరకు కూడా లక్ష్మీ గణపతి హోమము 4,44,440 సంఖ్యతోటి మూలమంత్రంతో 2,20,000 కుడుములతోటి నిరాటంకంగా హోమం చేయగలిగామని గురువుగారికి తెలుసు. ఆ తర్వాత మళ్ళా ఓం నమో నారాయణాయ అష్టాక్షరి 8 అక్షరాలు 8 లక్షలు చేసాం. 8 నెలల్లో 8 లక్షలు చేసాం. రత్నాకరం గారు కూడా వచ్చేవారు. మీరు డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, మిమ్మల్ని ఖాళీగా కూర్చోపెట్టలేదు. మేము స్వాహ అన్నప్పుడు మీరు వస్తువు వేయండి అన్నాం, దాంతో మేము ఎప్పుడు స్వాహ అంటామా అని చెప్పి మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. మంత్రం మీ చేత నోటితో చెప్పించాం. ఎప్పుడైతే మంత్రం మీరు గట్టిగా చెబుతారో ఆ మైండ్ అనేది డిస్టర్బ్ కాదు. ప్రతిరోజు 9 గంటల నుంచి 9:30 నుంచి 11 వరకు జరుగుతుంది. సాయంకాలం 5 నుంచి 6 గంటల వరకు జరుగుతుంది. చక్కగా వస్తూ ఉండండి, చేసుకుంటూ ఉండండి. అలాగే శుక్రవారం నాడు మాత్రం విశేషంగా లక్ష్మీ కుబేర హోమం చేస్తామండి. లలితా సహస్రము, దేవీ ఖడ్గమాల హోమం చేస్తాము, వారాహి హోమం చేస్తాం. చక్కగా మీరు రావచ్చు. దానికి కూడా మీకు కాసిన తెల్లవాళ్ళను అవి తెచ్చుకుంటే సరిపోతాయండి, అంతకన్నా ఏం అక్కర్లేదు. చక్కగా వస్తూ ఉండండి, చేసుకోండి. చాలామందికి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఇక్కడే సుకన్య గారు ఉన్నారు, వారు కూడా చూతారు. సార్ నాకు ఇక్కడికి వచ్చింది మొదలైన తర్వాత కొన్ని పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ నాకు కనపడుతున్నాయి, ఒక వర్క్ చేసుకునేటువంటి ధైర్యం వస్తుంది, నేను ముందుకు వెళతాననే ధైర్యం వస్తుంది అన్నారు. అది నాది కాదండి, ఆ అమ్మవారి యొక్క శక్తి అంతే తప్ప అది కాదు. అగ్నిర్వే దేవతా, అగ్ని ఎక్కడ ఉంటుందో దేవతలు అక్కడ ఉంటారని శాస్త్రం చెబుతోంది.
అంచేత మనము వారికి సరెండర్ అవుదాం. సరెండర్ అయితే ఆయనే మనల్ని చూసుకుంటారు. ఒక చిన్న ఉద్దేశంతో మొదలుపెట్టిన కార్యక్రమం ఇదే రకంగా ప్రతి అమావాస్య కూడా మీకు చెప్పనవసరం లేదండి. ప్రతి అమావాస్య కూడా సాయంకాలం పూట ఇదే రకంగా చండీ హోమం జరుగుతూ ఉంటుంది. రండి, చక్కగా చేసుకుంటూ ఉండండి. నేను భువనగిరి నుంచి వచ్చాను. అదే సార్ నాకు 1 year బ్యాక్ మా ఫ్రెండ్ ద్వారా పరిచయం సారు శేషారావు గారు. మనకు అతను అంటే ఆమె బాబమ్మ అని మా వదిన అంటాను నేను ఆమెని. ఆమె వాళ్ళ అక్కకు పిల్లలకి 2 జాబ్స్ వస్తాయని సార్ చెప్పారు. సార్ చెప్పిన ఎగ్జాక్ట్ మంత్లోనే వాళ్ళకి 2 పిల్లలకి జాబ్స్ వచ్చినాయి. ఆమె చెప్పడం వల్లనే నేను ఇక్కడికి వచ్చి నేను కూడా జాతకం చెప్పించుకోవడం జరిగింది. నాకు కూడా చాలా మంచి జరిగింది. మా బాబు కూడా జాబ్ రావాలని నేను పూజకు వస్తున్నాను. సార్ మీద చాలా నమ్మకం ఉంది. మా గురువుగారు నా నరసింహస్వామి గారు అని చెప్పని ఆయన దగ్గరే నేను జ్యోతిషంలో కేపీ సిస్టము, నాడీ సిస్టము నేర్చుకున్నాను. ఆయనకి చాలా అభిమానము. ఆయన ప్రతి మీటింగ్లోనూ కూడా ప్రతి క్లాసులోనూ చెబుతారు, హైదరాబాదులో మేడిపల్లిలో నిత్యాగ్నిహోత్ర పీఠము ఉంది, మీరు వెళ్ళండి అక్కడికని చెప్పని. ఆయన దగ్గర సుమారు నాకు తెలిసి ఒక 1000 మంది పైన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, సిద్ధాంతులు ఆయన దగ్గర తయారైన వాళ్ళు. ఆయన ఎవ్వరికి పరిహారం చెప్పినా కానీ ఇక్కడికి పంపుతూ ఉంటారండి. వాళ్ళకి 100% అవుతుందండి. ఎలా అవుతుందో కానీ అది. ఈ నిత్యాగ్ని పీఠం యొక్క ఒకసారి అడ్రస్ కూడా చెబుతాను, వేరే వారికి కూడా ఎవరికైనా ఉంటుంది. ఇది హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ బస్సు డిపోకి దగ్గరలో మేడిపల్లి అనే ఒక గ్రామం ఉందండి. అంటే ఇప్పుడు కార్పొరేషన్ ఉంది. అందులోని గ్రీన్ ల్యాండ్స్ కాలనీ అనే దాంట్లో స్ట్రీట్ నెంబర్ 2లో 1-78/29 అనేటువంటి దానిలో జరుగుతుందండి. అలాగే నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా కావాలన్నట్లయితే 9908444258 ఈ నెంబర్తో ఉంటుంది. చక్కగా ఎవరికైనా రావాలంటే ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఎప్పుడైనా ఏదైనా చేసుకోవచ్చునండి. సంతోషం. అమ్మవారి అనుగ్రహం అందరికీ ఉండి అందరూ సుఖముగా సంతోషముగా రేపటి నుంచి వచ్చేది కొత్త సంవత్సరంలో చక్కగా ఆయురారోగ్యాలతోటి మీ పిల్లల చదువులతోటి వ్యాపారంతో సుఖముగా సంతోషముగా ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.